एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आओ मनां दीआं खिंडियां होईयां बिरतियां नूं उकागर करदे होए करिए रसना पवित्र। बोलीए सारे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ, वाहिगुरु दी किरपा दे नाल धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी दे विच आपां नूं श्री जपजी साहिब जी की बाणी समझण दा सुभागा समा प्राप्त होया है। गुरु नानक बाबा जी ने आपां नूं श्री जपजी साहिब जी दे राहीं हौली हौली समझाउंदियां समझाउंदियां पहलां एक ओंकार बारे समझाया, फिर समझाया कि वो 33 करोड़ तो उपर 3 मन्ने जाते आ, 3 तो उपर 1, वो एक दा ही पसारा सारे खंडां ब्रह्मंडां दे विच है। वो एक नूं जानण वास्ते आत्मक ज्ञान की जरूरत है। हौली हौली साडी सुरत उच्ची करदियां करदियां 5 खंडां तक लैके आए। पहलां समझाया गया कि धर्मी होना जरूरी है भाई, चाहे धर्म कोई भी होवे, वो सच्चा धर्म आ जिहड़ा वो चंगियां गल्लां परमात्मा दे ज्ञान दीयां गल्लां सिखाउंदा। धर्मखंड दे विच जाके पहलां मनुख दी सुरत मनुख दा मान धर्मी बनदा। धर्मखंड तो अगे फिर अवस्था जिहड़ी है, जिहड़ा आपां सिख ला लीए, जिहड़ा सिखदा जांदा सिखियार्थी हौली हौली गुरु की किरपा दे नाल जिहड़ा गुरबाणी नूं पढ़दा जांदा, सुणदा जांदा, समझदा जांदा, श्री जपजी साहिब जी की बाणी नूं हौली हौली तुच्छ बुद्धि मुताबक शुरू हुन्ने आपां ते हौली हौली इहदे विचों बहुत कुछ लभदा आउंदा। विचारदियां विचारदियां सुरत उच्ची हुंदी जांदी है। ज्ञान खंड की अवस्था दे विच पहुँच जांदा मनुख। ज्ञान खंड की अवस्था दे विच पहुँच के मनुख नूं पता लगदा कि सारियां धरतियां पता नहीं किहो जिहियां इहो जिहियां धरतियां पता नहीं किन्नियां अकाल पुरख की रजा दे विच। उत्थे जाके फिर सारा ज्ञान मनुख दा टुट जांदा। मनुख अपने आप नूं नीवां समझण लग जांदा। मनुख नूं पता लग जांदा कि उहदे सिद्धांतां नूं, उहदे नियमां नूं, उहदे नियमां नूं बदलिया नहीं जा सकदा ते मैं उहदे नियमां दे मुताबक चल के अपने आप नूं सवारां। मनुख ज्ञानवान हो जांदा ते मनुख चंगे काम करने शुरू कर दिंदा। हुण ये ज्ञान ते चलण दे नाल तीजा खंड आ फिर शर्म खंड, जिन्हों परीक्षरम दा खंड कह लीए। पहला खंड धर्म खंड, धर्मी होना। उस तो बाद ज्ञान खंड, ज्ञान प्राप्त करना। तीजा खंड आ जिहड़ा शर्म खंड, मेहनत दा खंड आ जिहड़ा इहदे ज्ञान ते प्राप्त करके ज्ञान दा पता बई आ काम करने आ ते आ काम छड्डणे आ, पर वो बल आत्मक बल प्राप्त करके बुरे कामां नूं छड्ड के चंगे कामां वल नूं सच दे रस्ते वल नूं चलना। मेहनत दा खंड आ ये शर्म खंड। उस तो बाद फिर जदों अपने आप नूं सवार लिया, घाड़त घड़ी गई, फिर कर्म खंड बख्शिश होनी शुरू हो जाती है। सो अज आपां शर्म खंड दे विच पहुँच के मनुख दे मन की कैसी अवस्था बनती है, किवें घाड़त घड़ी जाती है, क्योंकि शुरू कित्थों होए आ, किव सचियारा होई है, किव कूड़ा टुटै पाल। एक मोचा जिहड़ा आपां कह लईए अणघड़िया होया, जिहदे उत्ते बाहर गेट दे विच पिया लोक बैठदे आ, ਉਹਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੇਜ਼ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਮੁੱਚ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆ ਤੇ ਮੁੱਚ ਨੂੰ
ਘੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਭਕਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਗੁਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਸ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮਹਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਤਿਥੈ ਨਾਦ ਬਿਨੋਦ ਕੋਡ ਆਨੰਦ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਮਝਾਇਆ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮਹਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੀਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੀਲੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਅੱਗ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚਿਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤੀਲੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਤੇਲੀਆ ਬੁੱਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਡਿੱਗੀ ਤੇਲ ਦੀ ਕੜਾਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੰਡ ਗਿਆਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਿਥੈ ਨਾਦ ਬਿਨੋਦ ਕੋਡ ਆਨੰਦ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਾਦ ਬਿਨੋਦ ਕੋਡ ਆਨੰਦ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ, ਵਿਨੋਦ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਸੁਰਤ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬਨਾਵਟ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਨਾਵਟ, ਘਾੜਤ ਬੜੀ ਰੂਪਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੂਰਤ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੀਰਤ। ਹੁਣ ਸੂਰਤ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਧੰਨ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੱਦ ਕਾਠ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ, ਮੰਨੋ, ਤੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸੀਰਤ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੋ। ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਨੁੱਖ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਘਾੜਤ ਘੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੀਰਤ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਰੂਪਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਿੱਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਘੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਿੱਥੈ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ, ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹੇ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਦੇ ਸੁਰਤ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ,
पर नहीं, गुरमुख अवस्था दे विच पहुंचिया होयां दियां जिहड़ा है इधर नूं चलिया होयां दियां गल्लां नहीं कीतियां जा सकदियां। जे कोई कहे तां पिछों पछतावा हुंदा, क्योंकि वो अपनी घाड़त घड़न वल नूं चले हुंदे आ, तुरे हुंदे आ जी। तिथै घड़ीऐ सुरत मत मन बुद्ध, ਇੱਥੇ पहुँच के ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਸੁਰਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਸੁਰਤ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਆ, ਸੁਰਤ ਸਿਰ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਬੇਸੁਰਤੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸੁਸਤ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪੂਰੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਉ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਮੰਨਿਆ, ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਉ। ਸੁਰਤ ਹੋਣਾ, ਸੁਰਤ ਸਿਰ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਗਿਆਨ ਸੁਣਨਾ। ਸੁਰਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਮਤ, ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣੇਗਾ ਤਾਂ ਮਤ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜੂ, 2 ਨੰਬਰ। ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਮਨ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪਏ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਮਨ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੁੱਧ, ਬੁੱਧ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਦਿਮਾਗ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਫੁਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੁਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸੁਰਤ, ਮਤ, ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰਤੀ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਚੰਗੀ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜੀ, ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਕੀ ਸੁਧ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਸੁੱਧ ਇਹ ਜੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਜੁਗਾੜ ਆ, ਫਿੱਟ ਹੋਇਆ, ਮੋਟਰ ਫਿੱਟ ਹੋਈ, ਅੱਗੇ ਪੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ। ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਣ ਆ, ਪੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਜੰਤਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਧੀਆ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਜੰਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ, ਵਧੀਆ ਕੱਢਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੰਤਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਖਾਰਾ ਹੀ ਆਊਗਾ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਚਾਰ ਬਣਨਗੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹੈ ਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੀਜਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਇਹ ਖੰਡ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਖੰਡ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਣੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੇਠੋਂ ਸਾਰੀ ਲੀਕੇਜ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਏ ਮੂੰਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੀ ਘਾੜਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ
ਪੁਰਖ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਘਾਟ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਤੀਜੇ ਖੰਡ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਮਾफ़ੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।